بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وكفانا وأوانا ومن كل خير أعطانا، والحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بزنا قرآن İslam hem iman bilen nimetlendirip jir yüzüne adam balaları itip barlıkka getirgen, yaşav için rizığın da, bereketin de, gümür iterge her kiregin kesip itip tabarga nasip ituşi Rabbimiz Allah Teala Celle Celaluh'ka barşa maktav uluqlavlarımız, hamid ve senelerimiz bulsun. Biz senin ümmetin digen ihlas kalplerimizden kaynap çıkan hayır dua selamlarımız, hem salavat şerifelerimiz, süyüklü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge bulsaydı. Şulay yok selam hem dualarımız, anın ehli beyti ve sahabe-i kiram, hem ul izgi zatlar yolundan kıyamet gününe kadar yerge tırışkan barşa mümine ve muslime kardeşlerimizge de bulsaydı. Bugünkü Cuma günün uluglap, min de üzüm şekilli Müslümanlar bilen tenlerimni gusül hem taharat bilen paklap, cemaat safında Cuma namazın uqim deyip bu tarihi meşitke kilgen mümine ve muslime kardeşlerim, sizni barığızını da İslam dinimizin en kürkem matur selamı bilen selamlim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Allah Rabbimizin rahmeti, şiksiz bereketleri, iki dünyada da selamı cümlemizge nasip bulsun ya Rabbi. Aziz milletteşlerim, aziz Müslüman din kardeşlerim, bütün İslam dünyası bu yılını Hicri yıl hesabı bilen süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğuna 1500 yıl tolunu bilgili. Kapital rəvişte restavrasiyası tamamlangan, yanadan Müslüman için işiklerin açkan 200 yıllık Tatar tarihi meşitin resmi açu namazına ihlas kalip, izgi niyet, hem salavatlarımızı aytıp, izgi savaplı ibadetke biz sizden bilen bugünkü yıldık. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bulay deyip bildire. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Сине тикмәгә генә түгел, галәмнәргә рәхмәт йөзеннән җибәрдек дип, Пәйгамбәребезнең кем икәнлеген, нинди сәбәп белән җир йөзенә җиткерелгәнлеген аңлатып Аллаһ Раббыбыз әйтә, һәм менә шушы Пәйгамбәребезнең тууына 1500 ел тулу уңаеннан мин сезне, мөхтәрәм җәмәгатул муслимин, ихлас калыптан тәбрик итәм. Дөньялыкта Пәйгамбәребез сөннәте үрнәгенә иярүчеләрдән, Кыямәт көнендә аның шәфәгатенә ирешүчеләрдән булырга Аллаһ Тәгалә безгә барыбызга да насыйп әйләсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, тарихи мәчетебез 16 гасырдан бирле Мәскәүнең Замоскворечье өлешендә бер бистә слобода буларак оешып яшәгән. Мәхәлләнең бу мәчет рухи үзәге булган. Бу тарихи ядкаргә 200 ел тулу уңаеннан сезне Россия Федерациясы мусульманнар диния назараты исменнән һәм шәхсән үз исмемнән, ихлас калбымнан котлыйм һәм барча мәхлукатны яраткан Аллаһ Газза ва Җәлләгә хәмд сәнәләребезне һәм шөкерләребезне ирештерәм. Аллаһыга шөкерләребез, хәмд ва сәнәләребез булсын, мөхтәрәм җәмәгатул муслимин. Бу 200 еллык Аллаһның йорты, тарихи мәчетебез, ул ватаныбыз Россия өчендә һәм без мусульман уммәте өчендә һич шиксез рухи, тарихи һәм мәгънәви кыйммәтләргә ия булып тора. Бу мәчетнең тарихы үзе бер гыйбрәт. Бу мәчетнең тарихы үзе бер хикмәт. Бу мәчетнең тарихы үзе бер олы тарих сахифасы, җәмәгатул муслимин. Дорогие мои братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир всем нам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. На государственном языке нашего Отечества России сердечно поздравляю вас со знаменательным событием, 200-летием исторической мечети российской столицы. Исторической мечети сегодня мы отмечаем, говоря, 200 лет. 200 лет. Какие же они были годы? Какие были времена? В исторических документах историческая мечеть называлась и известна как Первая татарская мечеть и являлась храмом исторической татарской слободы. Я бы хотел сказать, это первая каменная мечеть. Деревянные мечети, молельные дома, места собрания и проведения молитв, конечно же, были и в домах наших мусульман, которые жили в этом районе, в татарской слободе. Но построена наша каменная мечеть 200 лет тому назад, и она была действительно источником духовности, источником нашей благословенной религии.
Дорогие мои братья и сестры, этот юбилей мы встречаем в обновленном, отреставрированном и приведенном к своему историческому облику здании мечети. Наверное, многие помните, когда мы заходили несколько лет тому назад на молитвы в мечети, мы себя чувствовали, как будто есть темнота, света как бы не хватает. Но вот сегодня, когда мы зашли и увидели стены нашей мечети, и мы видим, какая же она красивая, дает свет нашей души, как светлая наша религия ислам. И, альхамдулилля, эта мечеть сегодня нас встречает в обновленном, отреставрированном и приведенном к своему историческому облику здании мечети. Эта община, эта махалля существует в Москве не менее 5 столетий. В истории татарской слободы Москвы были и пожары, и эпидемии чумы, и нашествия Наполеона, и войны XX века. Все испытания снесли мусульмане вместе с москвичами других религий, полагаясь на милость Всевышнего с непоколебимой верой в душе, будучи преданными своему народу, своему Отечеству. После наполеоновского нашествия, разорения Москвы пожаром, в первой четверти XIX века мусульманская община еще была малочисленна, но была тверда в своей вере и в стремлении возвести мечеть, дом Всевышнего Аллаха. Мечеть ведь называется домом Аллаха. С арабского языка так и звучит Бейтуллах, дом Аллаха, мечеть. И символично, что эта мечеть была возведена через 10 лет после разгрома Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Конечно, историческая мечеть, она очень маленькая по сравнению с огромными мечетями Грозного или Махачкале. Кроме того, историческая мечеть – одна из считанных мечетей Москвы по сравнению, например, с Казанью. Но для нас она важна именно как символ многовековой истории московских мусульман. Эта мечеть доказывает, что мусульмане являются коренным населением Москвы и России в целом. Первым имамом каменной татарской мечети был башкир Сайфуль-Мулюк Асхапов. Земельный участок приобрел и выстроил первоначальное здание мечети узбек, бухарский купец первой гильдии Назарбай Хашалов. Спонсором первого ремонта в середине XIX века был купец из Азербайджана, азербайджанский татарин. Говоря коротко, историческая мечеть – это символ многонациональности мусульманской уммы нашей страны и символ многонациональности города Москвы и самой России. Кроме того, эта мечеть – свидетель стойкости всех верующих нашей страны. Мечеть была закрыта в годы репрессий. Ее имам, мархум шахид Абдулла Хазрат Шамсуддинов вместе со своей семьей
был незаконно и незаслуженно уничтожен безбожной большевистской властью. Но все попытки безбожников отобрать у нас веру в Бога потерпели неудачу, и сегодня мы празднуем победу традиционных духовно-нравственных ценностей над безбожием и над несправедливостью. Дорогие мои братья и сестры, наш любимый пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман лам яшкурин наса, лам яшкурилляха». Раваху Тирмизи ва Ахмад. Кто неблагодарен людям, тот неблагодарен Аллаху. Сегодня мы все вместе возносим бесчисленные хвалы Создателю миров за Его милость и за это чудо духовной преемственности общины из поколения в поколение, из века в век. И мы благодарим тех людей, стараниями которых развивалась община и сохранялась наша мечеть. Это прежде всего имамы мечети Рафик Хазрат и Хайриддин Хазрат Агиевы, и мархум шахид Абдулла Хазрат Шамсуддинов. Будучи членами одной семьи, они являлись наставниками общины на протяжении столетия. Это и меценаты Назарбай Хашалов, и знаменитые Салих Ерзин и Садык Ерзин, попечители и старосты мечети до ее закрытия в 1936 году. Я здесь немножко отвлекусь. Дорогие мои братья, в 91-92 году я еще был очень молодым имам-хатыбом Московской соборной мечети. Зная о том, что махалля, мусульмане этой общины многие годы, начиная с 80-х, ходатайствовали возвращение вот этой мечети, они ходили в горисполком, в горсовет города Москвы. И я, нынешний Новый Арбат, там здания книжки, высотные здания, находились офисы горсовета, горисполкома города Москвы. Туда ходили на встречи с депутатами. И я ходил вместе с соседями дома, пятиэтажки, которые выступали против возвращения мусульманам этой мечети. Вместе с депутатами обсуждали вопрос возвращения, а в это время эта мечеть служила и военкоматом, а потом в здании этой мечети находились станки. Здесь находилось объединение производственное по выпуску художественной литературы. Художественные гравюры называлось. Сердце плакало, и я до хрипоты объяснял соседям, женщинам, которые кричали: «Не надо, нам не нужна мечеть, идет война на Кавказе, вы хотите принести войну в Москву». Я говорил: мечеть – место мира. Мы хотим, наоборот, воспитать людей в духе любви друг к другу, уважительных отношений.
И вот помню, эта мечеть в то время была настолько осквернена. И я со слезами сегодня могу сказать, что, альхамдулилля, мы воссоздали в первоначальном облике нашу историческую мечеть. И когда мечеть была закрыта в 1936 году, отобрали у мусульман мечеть старожилы татарской слободы этого района, не забывали про дом Аллаха, и уже на исходе Великой Отечественной войны местные татары предприняли попытки вернуть храм, среди которых был и генерал Якуб Чанышев. Попытки вернуть мечеть общине возобновились в 80-е годы и увенчались успехом в 1992 году. Большую роль в возрождении нашей мечети сыграла принципиальная позиция тогдашних мэров Москвы Гавриила Попова и Юрия Михайловича Лужкова. При поддержке посольства Королевства Саудовской Аравии на средства благотворителя шейха Ибрагима Аль-Анкари мечеть отремонтировали, и мы ее открыли в 1993 году. С тех пор в ней проповедовали имам хатыбы Махмуд Велитов, Хасан Фахретдинов и другие наши единоверцы. Сегодня твердо и верно хранит многовековые традиции замоскворечной мечети общины первый имам-хатыб мечети Рамиль Хазрат Садыков, Руфат Хазрат Ахмеджанов и все имамы, работающие в мечети под началом Духовного управления мусульман Российской Федерации. Да примет Аллаху Табарака ва Тааля их усердие и все труды на пути ислама и да дарует сил на долгие годы просвещать, наставлять, воспитывать общину в духе нашей благословенной религии. В 2020 году я от имени нашего мусульманского духовенства на встрече с президентом Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой отреставрировать мечеть, вернуть ей исторический облик и отметить ее 200-летие. Наш президент моментально откликнулся, твердо обещал достойно отметить 200-летие исторической мечети и, альхамдулилля, сдержал свое слово. Вы знаете, благодаря вот четкой позиции нашего президента мы, альхамдулилля, построили Московскую соборную мечеть, расширив в объемах. Всего было 974 квадратных метра. На сегодняшний день почти 19 тысяч квадратных метров и 6 этажей имеет Московская соборная мечеть. Когда я обращался к президенту Ельцину, у Ельцина не было времени заниматься нашими делами. Но когда я пришел и обратился к президенту Путину с просьбой дать нам разрешение на расширенное строительство и реконструкцию соборной мечети Москвы, президент сказал: да, давайте, начинайте. И, альхамдулилля, мы начинали. И он сказал: во время открытия я лично приеду на торжество открытия. И сдержал свое слово, приехал, и мы вместе с президентом Путиным, президентом Реджеп Тайип Эрдоганом, с президентом Палестины Махмудом Аббасом и многими другими нашими почетными гостями
открывали нашу мечеть. И она уже 10 лет, альхамдулилля, после обновления, после расширения служит нашим мусульманам. И вот эта мечеть тоже так же. Президент наш сказал: давайте, реставрируйте. И альхамдулилля, мы благодарим его за решимость и за то, что он дал поручение и московским властям, и Министерству культуры Российской Федерации. Честь и хвала всем, кто внес свой вклад в реставрацию богослужебного здания самой этой мечети. Мы благодарим заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Мы благодарим министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову. Мы благодарим нашего мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. В этом благородном деле нас очень поддержал и раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Иншаллах, после полного завершения реставрационных работ наступит черед обновления учебного здания при мечети. И в этом раис Татарстана оказал нам поддержку и помощь. Я здесь хочу напомнить вам и себе слово Всевышнего Аллаха, сказанное в священном благородном Коране. Аллах сказал: «Иннама ягмуру масаджид Аллахи ман амана биллахи валь яумил ахири ва акама ас-салата ва ата az-заката ва лам яхша илля Аллах». Садакаллаху аль-азим. Воистину, лишь уверовавшие в Аллаха и в судный день будут строить мечети, а также они выстаивают молитвы и выплачивают милостыню, закат, и далее аят. А наш любимый пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман бана лиллахи бейтан масджидан, бана Аллаху лаху бейтан фил джанна». Муттафакун алейх. Тому, кто построит мечеть, Всевышний построит дом в раю. Это красиво сказано, дом в раю. Мы не знаем в раю, какой дом, какой дворец, какое место, какой райский сад будет уготовлен человеку, который вносит свой вклад в строительство мечети. Поэтому, если кто-то оказывает помощь общине, мечети, в строительстве мечетей, да вознаградит Аллаху Табарака ва Тааля по завещанию нашего пророка, по его словам. Мы сегодня возносим мольбы Всевышнему за наших государственных деятелей, которые поддержали празднование юбилея мечети и ремонтно-реставрационные работы. Мечеть сохраняется и преображается честным трудом тех, кто отвечает за ее физическое состояние. Я сегодня с огромной благодарностью обращаюсь к тем, кто нас здесь встречал. Это подрядная организация, это наши архитекторы, это наши инженеры, это наши строители. Я благодарю всех архитекторов, строителей, реставраторов, инженеров, которые под началом моего заместителя Рафика Анваровича Фаттахеддинова проводят эту кропотливую работу. Я молю Аллаха, да будет доволен вами Аллах. И я также поздравляю вас, дорогие мои братья и сестры, с сегодняшним историческим событием
и добрыми молитвами напутствую следующий этап обновления нашей исторической мечети. Я также благословляю своего первого заместителя муфтия Дамира Хазрата Мухаддинова на служение главным имам-хатыбом исторической мечети, что закреплено в уставе нашей Организации Духовного управления мусульман Российской Федерации и принято очередным 8-м съездом Курултаем Духовного управления в 2024 году. Дай Аллах благословения, дай Аллах полезного труда и служения исламу, служения мусульманам, служения народу, служению нашему Отечеству. Дорогие мои братья и сестры, в этот священный праздничный день мы обращаемся ко Всевышнему с мольбами за благополучие и мир в нашем Отечестве, дружбу и согласие всех его народов, за то, чтобы наши защитники Отечества живыми и здоровыми вернулись в свои дома, к своим семьям с победой. Мы молим Аллаха словами, которые Он сам ниспослал в Священном Писании. «Раббана, ла тузигh кулубана бa'да идh хадайтана, ва хаб лана мин ладунка рахма, иннака антал ваххаб». Господь наш, о Аллах, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь. И даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. Аминь. Я Раббаль Алямин. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم الغني العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نصر من نصر الدين. اللهم نصر من نصر الدين. اللهم نصر من نصر الدين واهد من حزل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي الحي القيوم يذكره واستغفروه يغفر لكم ولا ذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رب. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى طريق مستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واغفر عنا يا كريم، واغفر عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة، وفي القبر مؤنسة، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، وعلى النار سترا وحجابا. يا ربنا